میاں صاحب آزاد کشمیر کا انتخاب آ رہا ہے جولائی میں، انشاءاللہ جولائی میں ہوگا۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہاں میرے بھائی نے حافظ صاحب نے کوئی ذکر کیا تھا، یہ ہم عادی ہیں اس بات کے، ہم نے مقابلہ کیا ہے اس کا، اس سے پہلے بھی انشاءاللہ کریں گے، اور یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ نہیں کرنے دیں گے کسی کو۔ میں نے ان کو پیغام دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے آزاد کشمیر کے اندر کوئی چھیڑ خانی کی، میں بخدا آپ کے سامنے کہتا ہوں، سب کے سامنے، میں اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے باہر پوری اپنی کابینہ اراکین اسمبلی کو بٹھا کر وہ پریس کانفرنس کروں گا، میں آپ کے چیچڑے اڑا کے چھوڑ دوں گا اگر آپ نے آزاد کشمیر کے عوام کے اوپر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ میں اور پھر ہندوستان میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے اگر وہ اس طرح کرے اور آپ اس طرح کریں۔ تو مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ ان کو اس بات سے جو ہے وہ خبردار کریں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی بات نہ کرنی۔ پرابلم یہ تھا کہ حفیظ صاحب کو 20 گھنٹے لگتے تھے گلگت سے پہنچنے کے لیے اسلام آباد، مجھے 2 گھنٹے لگتے ہیں، تو یہ بات خیال رکھیں اس بات کا۔ تو آخر میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے سلسلے میں آزاد کشمیر مسلم لیگ جو ہماری جو جماعت ہے وہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ گجرات اور ڈسٹرکٹ جیلم، ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنا بھرپور جو ہے وہ کردار جو ہے وہ ادا کرے گی۔ آپ راجہ ظفر الحق صاحب چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نواز، محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سینئر نائب صدر، ہماری آپ کی تو آواز ہے نا مریم نواز چاروں صوبوں کی، ہماری بیٹی ہے کشمیر کی، ہماری بیٹی مریم نواز صاحبہ نائب صدر، جناب احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل، انتہائی واجب الاحترام اراکین پارلیمنٹ، سینٹ، آزاد کشمیر اسمبلی کے وزراء و اراکین اسمبلی اور انتہائی معزز اراکین جنرل کونسل، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اور پھر ایک بات میں کسی وقت ہو جاتا ہے، میرا خیال تھا کہ میں کس طرح بات کروں، میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ قائد محترم اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ مسلسل، اور آپ کی موجودگی میں آپ بخدا آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ادھر سے 7000 میل دور ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے بالکل اس جلسے کے اندر موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج یہ جنرل کونسل کا اجلاس ہے، کوئی سیاسی اجتماع نہیں ہے، اور اس میں کچھ قراردادیں بھی پڑھی گئی آئین کے حوالے سے، اس میں تبدیلی بھی کی گئی ہے، اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی جماعت ہے، اور قائد محترم آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے 11 سال قبل مظفر آباد میں 26 دسمبر کو جو قائد اعظم کا پرچم اپنے ہاتھ سے اسلامیان آزاد جموں کشمیر کے ہاتھ میں دیا، انشاءاللہ اس کو گرنے نہیں دیں گے آزاد کشمیر کے اندر، انشاءاللہ اس کے سر بلند رکھیں گے ہم، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ سب کو، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے سب کو یقین دلاتا ہوں آپ سے۔ اور آپ کے ساتھیوں نے، آپ نے، آپ کے اپنے خاندان نے جس طرح اس فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے پچھلے 2.5-3 سال میں، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، اور مجھے یقین ہے کامل ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ صبح طلوع ہونے والی ہے جس کا کل ایک آغاز ہوا۔ یہاں ہمیں اللہ نے کامیابی عطا کی۔ آپ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کا ایک بیانیہ جو ہمارا نظریہ بنا اور اس کا عوامی سطح پر ہماری بیٹی مریم نے اس کو پذیرائی دلوائی، لوگوں کو باہر نکالا اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو، آپ کو بھی، ان کو بھی، یہ ساری لیگ کو اور آپ لوگوں کو، کارکن کو کریڈٹ جاتا ہے یہ سارا۔ میں مختصر، آپ نے چونکہ بات بھی کرنی ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں کہ جو ہم نے یہ چند دن پہلے پشاور میں، کوئٹہ میں اپنی بہن طلعت کو اور اس سید زادی
अपना नौशीन इफ्तिखार, इनको, उनके साथियों को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने आपकी क़यादत में, मरीम साहबा की क़यादत में, राना सनाउल्लाह को अगर नाम ना लूँ तो फिर ये जद्दोजहद जो है ये फिर कम पड़ जाती है। जिस तरीके से आपने, मैं रात को देख रहा था कि आपके गिरफ्तार करने के लिए आप अंदर बैठे थे, गुजरांवाला में अपने ज़रूरी काम अमूर सर अंजाम दे रहे थे, पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए बाहर बैठी हुई थी, और जो उधम मचाया गया वहाँ पर सारा दिन, ये लग रहा था जैसे बैरूत है, ये पाकिस्तान नहीं है ये। लेकिन ये है कि आपने जिस तरह से उसको उस सैयद को वहाँ पर नाकाम किया। और मैं इधर बतौर ख़ास अपनी एक मेरी वो, मैं इसको भांजी कहता रहता हूँ, मरीम औरंगज़ेब को, एक इसको, और उधर से अपना उसको बुखारी को। और ये एक बात कहना इन्होंने अपना फरीदा सर अंजाम दिया है, अलबत्ता मैं उसको कहना चाहता हूँ अपना उसमें बुखारी को, आपने उस जानू कपत्ती का बूट ठंडा कर देते हैं। वो जानू कपत्ती जो है क्या है, जो सियालकोट से कोठे टपरी, ठीक है। बहरहाल तो मैं आखिर में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मियाँ साहब, आज़ाद कशीर का इंतखाब आ रहा है जुलाई में, इंशाल्लाह जुलाई में होगा। आपको यकीन दिलाता हूँ, यहाँ मेरे भाई ने, हाफिज साहब ने कोई जिक्र किया था, ये हम आदी हैं इस बात के, हमने मुकाबला किया है इसका, इससे पहले भी इंशाल्लाह करेंगे। और ये आपको यकीन दिलाता हूँ, ये नहीं करने देंगे किसी को। मैंने उनको पैगाम दिया हुआ है कि अगर आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई छेड़खानी की, मैं बखुदा आपके सामने कहता हूँ, सबके सामने, मैं इस पार्लियामेंट हाउस के सामने बाहर पूरी अपनी काबीना अराकीन असम्बली को बिठाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं आपके चीथड़े उड़ा के छोड़ दूंगा अगर आपने आज़ाद कश्मीर के अवाम के ऊपर जो डाका डालने की कोशिश की। ये कोई मजाक नहीं है कि आप में और फिर हिंदुस्तान में क्या फ़र्क बाकी रह जाता है अगर वो इस तरह करो और आप इस तरह करें। तो मुझे यकीन है कि जो लोग इस बात को समझते हैं, वो इनको इस बात से जो है वो खबरदार करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह की बात ना करनी। प्रॉब्लम यह था कि हफीज़ साहब को 20 घंटे लगते थे गिलगित से पहुंचने के लिए इस्लाम, मुझे 2 घंटे लगते हैं। तो ये बात ख्याल रखिए इस बात का। तो आखिर में मैं आपसे ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो लॉन्ग मार्च है, इसके सिलसिले में आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग जो हमारी जो जमात है वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट गुजरात और डिस्ट्रिक्ट जेलम, इनके साथ मिलकर जो है वो अपना भरपूर जो है वो किरदार जो है वो अदा करेगी इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में आपको फिर कल सोमनाथ का मंदिर टूटने की मुबारकबाद पेश करता हूँ जो वहाँ पर जो है कल सेनेट के अंदर हुआ है। वल्लाह मैं आपसे कहता, मैं कल उधर से निकला मुजफ्फराबाद से और मैं कश्मीर हाउस आ रहा था, मैं कहता था या अल्लाह ये सोमनाथ का मंदिर टूटे, और जब मैं वहाँ पर पहुँचूँ और अल्लाह ने तोड़ दिया। अल्लाह ने, ये मेरे अल्लाह के काम है, बखुदा आपसे कहता हूँ मेरे अल्लाह के काम है, और अल्लाह ने ये तकब्बर को सजा दी है। अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है ये मेरी चादर है, जो उसमें इसे डालेगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये अकड़ी हुई गर्दन जो है ना, ये हुक्मरान की अल्लाह को कभी पसंद नहीं होती, उसकी नज़र नीचे होनी चाहिए, इसलिए कि ये उसकी जिम्मेदारी है उसकी। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ सबको, सारी टीम को, कि अल्लाह ने कल हमें कामयाब किया। ये कामयाबी का सफ़र मैं राना साहब से कहा, राना साहब 18 मार्च आने वाली है उधर डस्के में, फिर हमने जो है ना वो एक और उधर कर रहे हैं, मरीम साहब आपकी क़यादत में, एहसन साहब आपकी क़यादत में, दीगर लोगों की क़यादत में उसकी तैयारी, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद 26 का जो है वो करेंगे और इनको जो है ना इनके मंतक के अंजाम तक पहुँचाएँगे। मैं इन अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपसे आपका इंतहाई मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं आखिर में फिर आपको कहता हूँ, मैं मुजफ्फराबाद आपका इंतज़ार कर रहा हूँ आज़ादी के बेस कैंप में, आपका और सारी लीग का। 3 साल हो गए आपसे जुदाई से, जो आप तशरीफ़ लाए थे, हम वो दिन इंतज़ार करें कि कोहाले के पुल पर आपका इस्तकबाल करें। इंशाअल्लाह आपका परचम जो सर बुलंद रहेगा, जो हुक्म करेंगे आज़ाद मुस्लिम लीग हर कुर्बानी दे के लिए आपके हुक्म पर तैयार है। शुक्रिया आपका।